तुसी झाती मार के देखो पंजाब की उस धरती के उत्ते जिथे पूजा अकाल की की जाती सी और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्गी सिरमौर जथेबंदी पूजा सिर्फ अकाली दल के लीडरां की कर रही है। जिहड़ा परचा शब्द की असीं गल करते सी वो परचा तुसीं देखिया कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंग अंग खिलारते गए, मगर श्रोमणी अकाली दल या श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक भी हा दा नारा नहीं मारिया। किस तरीके दे नाल श्रोमणी अकाली दल के जिते हुए 30 मैंबर साहिबान नूं एक फतवा जाहिर करता जाता है कि तुसीं श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के प्रधान सरदार परमजीत सिंह सरना ते सरदार मनजीत सिंह जीके दे नाल हाथ मिला के उन्हां दे नूं कमेटी उन्हां नाल सांझी कर लो, जिन्हां नूं पार्टी ने खुद गुरु की गोलक की चोरियां के इल्जाम च कढ़िया होए, उन्हां लोगां नूं जिन्हां दे उत्ते 1984 के कतलेआम करन वालियां नूं स्टेजां दे उत्ते सम्मानित किया जाए। मंच ते बैठे बहुत ही सत्कारयोग श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के प्रधान सरदार सुखदेव सिंह जी ढींडसा साहब, बाबा बलजीत सिंह जी दादूवाल साहब प्रधान हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सिंह साहब भाई जसबीर सिंह जी खालसा साबका जथेदार अकाल तख्त साहब, सरदार तरलोचन सिंह जी साबका मैंबर पार्लीमेंट, सरदार बलवंत सिंह जी रामूवालिया साहब साबका केंद्रीय मंत्री, साढ़े बहुत ही सत्कारयोग और मेरे बड़े अजीज़ डॉक्टर रजिंदर सिंह जी चड्ढा साहब, सरदार हरप्रीत सिंह जी बनी जौली प्रधान दिल्ली स्टेट संयुक्त अकाली दल, दिल्ली श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट के प्रधान साहब सरदार MPS चड्ढा जी, साढ़े पैटर्न सरदार भजन सिंह जी वालिया साहब, सरदार हरविंदर सिंह जी KP साहब और बहुत ही सत्कारयोग दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहिबान और श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट के बहुत ही सत्कारयोग अहुदेदार साहिबान, दिल्ली की वख-वख इलाकों की विचों आई हुई बहुत ही सत्कारयोग साध संगत जी, गुरु महाराज की फतेह सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा इकट्ठ श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट की उस पार्टी नूं तुसीं जिथे आशीर्वाद देण वास्ते पहुँचे हो, अज इस चोण निशान का असीं उद्घाटन किया है, जिन्हें आने वाले समय दे विच दिल्ली च नहीं देश दे विच इस सेवा की प्रथा नूं लागू करना है। इन्ने मींह दे इन्ने झक्खड़ तो बाद तुहाडी इन्नी वड्डी गिनती दे विच आउण दा मैं जिथे तहे दिलों धन्नवाद करदा। तुहाडे लई मैं हमेशा कह सकदा कि जिन्हां राहां तो तुसीं चल के आए उन्हां राहां नूं मेरा सलाम। साडा हौसला वधाउण लई खड़ियां ने जिहड़ियां बावां, मैं करदा उन्हां बावां नूं सलाम। हमेशा रहियां जो साडे ते मेहरबान, मैं करदा उन्हां निगाहां नूं सलाम। सो बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडे सारियां दा अज इत्थे आण ते। और साध संगत जी इत्थे आण दा सारियां नूं इकट्ठा करन दा जो मकसद, इन्नी वड्डी लीडरशिप दा इत्थे आण दा, क्योंकि पंथ दे विच जिस तरीके दे दुखांत चल रहा वो सारियां नूं पता। ਉਹਦੇ बारे मेरे तो बाद ਵੱਖ-ਵੱਖ बुलारियां ने भी गल करनी है, मगर मैं दिल्ली दे विच दिल्ली दे मुद्दिआं दी गल करांगा, क्योंकि तुसी सारियां ने साडे मैंबर साहिबान नूं वोटां पा के जिताया और जितवाया है। तुसी सिपाही बन के साडे नाल जिस तरीके दे नाल मोढे दे नाल मोढा ला के इस चोणां दे विच इलैक्शनां लड़ियां और इलैक्शनां तो बाद ये जिहड़ा सारा सिस्टम बनिया वो तुहाडे सामने कि किस तरीके दे नाल श्रोमणी अकाली दल के जिते हुए 30 मैंबर साहिबान नूं एक फतवा जाहिर करता जाता है कि तुसी श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के प्रधान सरदार परमजीत सिंह सरना ते सरदार मनजीत सिंह जीके दे नाल हाथ मिला के उन्हां दे नूं कमेटी उन्हां नाल सांझी कर लो। और इस लोगों के नाल जिन्हां नूं असीं इलैक्शनां दे विच और जिन्होंने पार्टी ने खुद गुरु की गोलक की चोरियां के इल्जाम च कढ़िया होए, उन्होंने लोगों जिन्हों के उत्ते 1984 के
ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਸਾਜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 156 ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਫਤਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਦਾ ਠਾਠਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈਕਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ: ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੂਜਾ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰਤੇ ਗਏ, ਮਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਦਰਦ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਓ ਸੁਤਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਈਸਾਈਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਅਸੀਸਾਂ ਸਦਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਗੌਰਵ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸੀਂਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਟਾ ਵਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਏ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓ, ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ, ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।